تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا هو خير الراحمين. ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين، من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. ربي وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. ربي وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين، إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين، وعلى آل وصحب وجميع التابعين. ما تلا تال قرآنا جاء بالحق مبينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين،
هو رب الأولين هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين هو غفار الخطايا هو خير الراحمين. رب وادخلنا جميعا في العباد الصالحين وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين وعلى آل وصحب وجميع التابعين. ما تال قرآنا جاء بالحق مبينا. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين هو رب الأولين هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين هو غفار الخطايا هو خير الراحمين. رب وادخلنا جميعا في العباد الصالحين وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين.
يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارض عنا واعف عنا، وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين، من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين، إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين. وصلاة الله تغشى أحمد الهادي الأمين، وعلى آل وصحب وجميع التابعين. ما تلا تال قرآنا جاء بالحق مبينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا، خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين، هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي، هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا، هو خير الراحمين. رب وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، وارض عنا واعف عنا، وأجرنا أجمعين. يا تواب تب علينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحبيب القطب عبد الله بن علوي الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة المؤازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة، إلى أن قال: وأما على وجه التفصيل فإن الأمور التي تخصك على قسمين. Adapun pembahasan tentang ridha, ini masih memperbahaskan tentang ridha, ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim kita diperintahkan untuk meridhakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Allah dan Rasulnya lebih patut untuk kita meridhakan. yakni meridhakan Allah bermakna ridha Allah sebagai Tuhan. Perintahnya ditaati, larangannya kita tinggalkan, nikmatnya kita syukur, dugaannya kita sabar. Hadza ridha kepada atau meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Kemudian wa amma ala wajh tafsil, adapun perincian daripada ridha, fa innal umura, sesungguhnya segala sesuatu yang ada kaitan dengan kamu terbagi kepada dua bahagian. Minha ma yulaimuka kasihhati wal ghina, di antaranya atau salah satu daripada dua bahagian itu adalah perkara yang sesuai dengan kamu, yang kamu suka, yang kamu selesa, seperti sehat, kekayaan. Semua orang nak sehat, semua orang nak kaya, yakni berkemampuan lah, sehingga tak hidup susah, tak hidup miskin. Semua orang ingin begitu. Wa hadzal qismu la yatasawwar fihi sakhatun illa min haitsu nadharika ila man fuddila 'alaika. Bahagian yang pertama ini, yakni kalau seseorang dapat apa yang dia inginkan, maka tidak mungkin ada seseorang akan komplain kalau diberi apa yang diinginkan. Orang minta sehat, kemudian diberi sehat. Kenapa diberi sehat? Memang dia minta sehat. Jadi, bahagian yang pertama adalah pemberian daripada Allah yang kita suka, yang kita mahu. Yang seperti ini, tiada sesiapa yang akan komplain, tiada sesiapa yang akan protes, melainkan akan ada sedikit komplain bila melihat orang lain lebih baik daripadanya. Seseorang ada rumah, dia boleh berteduh, dia boleh rehat, tapi rumahnya rumah flat. Ada orang dapat rumah apartemen lebih besar rumahnya, maka yang dapat rumah, dia sudah mendapatkan pemberian daripada Allah, nikmat rumah. Namun ada orang lain, ada yang lebih baik rumahnya, maka dia pun ingin dapat apa yang orang lain dapat. Ini bila membandingkan dirinya dengan apa yang ada pada orang, maka dia akan sedikit tidak ada ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fal wajib alaika, bila kamu dalam keadaan demikian, yakni bila kamu berada dalam keadaan yang Allah berikan kepada kamu nikmat, lalu ada orang lain yang lebih baik nikmatnya daripada kamu, maka wajib bagi kamu antardha bima qasamallahu laka. Hendaklah kamu belajar ridha dengan apa yang Allah dah agihkan kepada kamu daripada apa yang kamu dapat. Ditentukan oleh Allah dapat rumah flat, ya rumah kita kena ridha. Ditentukan oleh Allah dapat rumah apartemen, kita ridha. Dapat rumah di bandar, kita ridha. Dapat rumah di kampung, kita ridha. Walaupun ada orang lain yang lebih baik daripadanya. Dengan demikian diajarkan di sini supaya nikmat yang Allah kasih kepada kita jangan dibandingkan dengan nikmat orang lain. Bila kita bandingkan nikmat yang Allah kasih dengan nikmat yang lebih baik pada orang, maka di situ kita akan
terlepas peluang untuk mendapatkan ridha. Selagi itu dia jealous, selagi itu dia cemburu, selagi itu dia tidak puas hati, selagi itu dia tak tentram. Apa sebabnya? Dibandingkan apa yang ia ada dengan apa yang orang lain ada. Fahamtum? Walihada qala Imam Abdullah bin Al-Haddad, alladhi li ghairak la yasil ilaik, walladhi qusim lak hasilul ladaik, washtagil birabbak walladhi alaik fi fard al-haqiqa wa syar' al-masun, la yakthur hammuk ma quddir yakun. Apa yang Allah tentukan untuk orang lain tak akan kena kepada engkau, tak akan sampai kepada engkau. Yang Allah tentukan untuk engkau pasti sampai. Tak ada siapa yang boleh menghalang. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Tiadalah Allah bila membuka rahmatnya untuk seseorang, tiada sesiapa yang boleh menghalang turunnya rahmat. Namun bila Allah menghalang turunnya rahmat, tiada sesiapa yang boleh membuka untuk rahmat turun. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa mengagihkan dan ada hikmahnya. Wa fil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau ada menerangkan Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan dugaan kepada seseorang itu dengan sakit yang kalau dia sehat dia akan melakukan kerosakan dan maksiat yang besar. Maka Allah cegah dirinya daripada berbuat maksiat dengan diduga dengan sakit. Ada orang diduga oleh Allah dengan kaya, dengan kemampuan. Karena kalau diduga dengan kemiskinan, dia boleh jadi kufur, boleh keluar daripada agama. Maka Allah tak duga dia dengan kemiskinan, tapi diduga dengan kekayaan. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Ada orang diduga dengan kemiskinan, yang kalau dia kaya, dia akan gunakan duitnya untuk melakukan hal-hal yang maksiat. Maka diduga oleh Allah dengan miskin. Ada orang diduga oleh Allah dengan diberi sehat. Kalau diduga dengan sakit, dia mungkin akan jadi putus asa. Dan dia akan hampa. Di situ dia akan melakukan dosa karena berputus asa. Demikian penjelasan daripada Nabi SAW memberikan kepada kita penjelasan hikmah di sebalik apa yang Allah tentukan kepada kita. Allah tentukan ini laki-laki, ini perempuan, ini kaya, ini miskin, ini sehat, ini sakit, ini tinggi, ini pendek. Ada hikmah di sebalik semua yang Allah tentukan. Faham tom? Hadza keyakinan sebagai hamba kepada Allah yang maha bijaksana, yang pada setiap tindakan dan sikapnya tersimpan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Min haitsu inna lahu subhanahu wa ta'ala an yaf'ala fi mulkihi ma yasha, aw min haitsu innahu ta'ala qad ikhtara laka ma huwa al-aslah laka wal ansab li halika, wa hadha akmal. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa berbuat sesuatu di atas kerajaannya mengikut yang dikehendaki olehnya, atau daripada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah pilih untuk kamu. Yang pilihan Allah itu untuk kamu lebih baik dan lebih sesuai bagi keadaanmu dan lebih sempurna. Kadang-kadang orang berpikir, kenapa aku jadi laki-laki tak jadi perempuan? Adakah orang berpikir macam tu?
Ada yang orang sampai operate itu bagaimana itu? Atau dijadikan laki-laki dia berpakaian pakaian perempuan. Dijadikan perempuan nak pakai pakaian laki-laki. Kata Imam Al-Haddad di sini, Allah ketika memilih untuk hambanya sesuatu tu yang terbaik untuk hamba tu. Baik pada jantinanya, baik pada keadaan ekonominya, baik kepada status pekerjaannya, baik kepada tanggungjawab kepada sesiapa yang dia bertanggungjawab kepadanya, baik dalam keadaan kesehatan atau sakit pada tubuh badannya, semua ada hikmah. Macam hadis yang saya sebutkan tadi, ada orang diduga oleh Allah dengan sakit, karena kalau sehat dia akan berbuat maksiat. Ada orang diberi dugaan oleh Allah dengan sehat, kalau sakit dia akan putus asa. Ada orang diduga oleh Allah dengan miskin, kalau kaya dia akan melakukan kerosakan dan maksiat dengan kekayaannya. Maka diduga dengan miskin. Ada orang diduga oleh Allah dengan kaya, karena kalau miskin dia boleh jual agamanya, boleh jadi kufur. Jadi ada hikmah di sebalik apa yang Allah sudah tentukan pada manusia. Faham tom? Sebab ini kerajaannya Allah, Allah berhak untuk menentukan. Wa minha, adapun yang kedua, ma la yulaimuka, mengenai ridha yang kedua, bila berlaku kepada kamu apa yang kamu tak suka, apa yang kamu tak mahu. Seperti kal masaib, seperti musibah-musibah, wal amrad, sakit-sakit, wal afat, permasalahan-permasalahan. Faharamun alaika an tadabarrama bi syai'in min dhalika aw tajza' indahu. Berhadapan dengan musibah, berhadapan dengan dugaan berupa sakit, berhadapan dengan berbagai permasalahan dalam hidup, haram bagi kamu untuk menolak apa yang berlaku kepada kamu, atau kamu gelisah tidak mahu menerima. Orang terkena musibah, kenapa saya yang beri musibah? Kan ada orang lain yang lebih banyak berbuat maksiat. Ini haram. Kenapa haram? Dia seakan-akan begitu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah engkau silap, kenapa aku diberi musibah? Kenapa bukan si fulan yang beri musibah? Yang Tuhan siapa? Terkadang Allah menduga kepada hamba dengan dugaan untuk menyelamatkan hamba itu daripada bahaya yang lebih besar. Faham tom? Oleh sebab yang demikian, kata Imam Al-Haddad, bahagian ridha yang kedua, kalau seseorang diduga oleh Allah dengan dugaan berupa sakit, adanya musibah, apa saja dugaan yang ada, jangan sekali-kali dia protes, atau dia gelisah, atau dia tak terima, atau dia tolak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal al-akmal laka an tarda wa tusallima fa in lam tastati' faltasbir wal tahtasib. Maka kewajibannya bagi kamu adalah untuk bersifat ridha, menerima apa musibah yang menimpa, dan kamu serahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak mampu menerimanya dengan senang hati akan musibah, maka terimalah musibah itu dengan sabar. Apa beza orang terkena musibah dengan ridha dan orang musibah disikapi dengan sabar? Orang yang terkena musibah lalu dia bersabar, dia merasakan juga beratnya itu musibah, susahnya itu musibah. Tapi orang yang terkena musibah kalau dia ridha, dia tak rasa beratnya itu musibah. Dia terima dengan lapang dada akan musibah. Itu perbezaan orang kalau diduga oleh Allah, yang satu ridha,
yang satu sabar. Dua-dua baik, cuma yang terbaik adalah ridha. Yang kedua sabar. Kalau tak boleh ridha, biarlah sabar, tapi jangan tak ambil salah satu daripada dua ini. Sabar tidak, ridha tidak. Jadi apa yang diambil? Komplain. Kenapa saya? Kenapa bukan orang? Walihada fil hadits qudsi yang dibahaskan semalam, man lam yardha ala qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Siapa orang yang tidak ridha dengan ketentuan aku, siapa orang yang tidak mahu bersabar dengan dugaan aku, maka dia carilah Tuhan selain dari aku. Jadi ada dua, ridha dan sabar. Faham tom? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, u'budillaha ta'ala birridha, fa in lam tastati' fa fi sabri ala ma takrahu khairun kathir. Sembahlah Allah dengan ridha. Bila kamu tidak mampu, maka bersabarlah, kerana bersabar ke atas sesuatu yang kamu tak suka tersimpan kebaikan yang banyak. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, fa'asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Terkadang kamu tak suka kepada sesuatu, tapi ada kebaikan di situ. Wa'asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Tapi terkadang kamu suka kepada sesuatu, tapi boleh membawa kepada bahaya. Faham tak? Orang suka minum arak, mungkin rasanya sedap, tapi dia boleh mengundang kepada sesuatu yang berbahaya. Terkadang orang suka kepada harta, tapi mungkin harta itu boleh menjadikan dia takbur. Orang mungkin tak suka di dalam berjihad karena nyawanya akan terkorban, tetapi Allah simpan kebaikan pahala di situ. Terkadang kita tak suka kepada sesuatu, namun ada kebaikan. Orang tak suka susah, tak suka miskin, tapi Allah simpan kebaikan di dalamnya. Faham tom? وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Bergaullah kamu dengan istri-istri kamu dengan baik. Kalau kamu ada yang tak suka, maka terkadang benda yang kamu tak suka itu membawa kebaikan yang banyak bagi kamu. Wa yaj'alallahu fihi, Allah akan menjadikan pada benda yang kamu tak suka khairan katsira, kebaikan yang banyak. Ya subhanallah, betapa ceteknya pengetahuan manusia. Bila dia tak suka kepada sesuatu, dia tak mau terima benda yang dia tak suka. Sementara bagi Allah subhanahu wa ta'ala, benda yang dia tak suka tu Allah simpan kebaikan yang banyak. Betapa terbatasnya ilmu manusia, pengetahuan manusia, betapa luasnya pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada bagi manusia hendaklah memiliki sifat taslim, yakni menyerahkan, tafwid, menyerahkan segalanya kepada Allah bila berlaku kepadanya sesuatu yang terkadang dia tak suka. Selalunya kita di sini, kalau ada benda-benda yang berlaku yang kita tak suka, ada hikmahnya. Faham tak? Kita kena husnuzan. Naam.
وليس من الرضا في شيء ما يجده بعض الأغبياء من الطمأنينة عند ترك بعض المأمورات وارتكاب بعض المحظورات. Bukanlah bahagian daripada sifat ridha terhadap sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang sebahagian oleh orang-orang yang bodoh, yaitu merasa tenang, tak bersalah ketika meninggalkan sebahagian apa yang diperintah, atau merasa tak bersalah ketika melakukan perkara-perkara yang dilarang. Fa innal ma'asi wa tarkut ta'ati mimma yaskhutullah ta'ala. Kerana perbuatan meninggalkan taat adalah menyebabkan murkanya Allah. Fa kaifa yarda huwa bi syai'in la yardallahu bihi. Bagaimana dia akan merasa ridha ke atas sesuatu yang Allah tak ridha padanya. Yani ada orang dia tak salat. Apa dia kata? Allah yang tentukan aku tak salat. Karena apa saja yang berlaku ini adalah perbuatannya Allah. Sehingga kalau ada orang tak salat pun juga tak akan berlaku kecuali dengan kehendaknya Allah. Dengan begitu kita kena mesti ridha dengan ketentuannya Allah dalam meninggalkan salat. Ini otak songsang. Yang suruh salat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana Allah akan ridha kepada orang yang tinggalkan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Otaknya perlu dicuci. Ada orang berbuat maksiat. Dia kata apa? Ini perbuatan maksiat yang aku buat akan berlaku kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aku kena ridha dengan berbuat maksiat. Otaknya ada masalah, ada virus. Kena dicuci dengan antivirus. Perlu vaksin. Macam mana dia boleh ridha berbuat maksiat sementara Allah tidak ridha kepada hambanya berbuat maksiat? Faham tu? Sebagian orang ada punya pemikiran macam tu. Kononnya akan berpakaian dengan pakaian agama. Kononnya nak berbicara tentang tasawuf. Yang seperti ini tasawufnya syaitan. Hawa masuk dalam otaknya mengganggu. Tidak ada ilmu tasawuf mengajarkan kita ridha dengan perbuatan maksiat atau ridha ketika meninggalkan taat. Tak ada. Hakikat tasawuf adalah Alkitab wa Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Perintahnya dilakukan, larangannya ditinggalkan. Qala Allah Ta'ala. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, Imam ahli tasawuf, tir ila Allah bijanahi Alkitab wa Sunnah. Terbanglah kamu menuju kepada Allah dengan dua sayap, yang satu Quran, yang satu Sunnah. Jadi dasar ilmu tasawuf Alkitabu wa Sunnah. Qala Allah Ta'ala in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu kufur, maka sesungguhnya Allah maha kaya daripada memerlukan kamu. Yani nak kufur silahkan, tanggung sendiri nanti macam mana hukuman orang-orang kafir. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tak ridha kepada hambanya kalau kufur. Allah sendiri tak mahu hambanya kufur. Kenapa dia mahu dan ridha dengan kekufuran? Wa in tashkuru, namun kalau kamu bersyukur dengan nikmat agama, dengan nikmat hidayah, dengan nikmat iman, yardahu lakum, maka Allah ridha pada kamu.
Bila Allah ridha kepada hambanya, bila hamba itu ridha pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama ridha hadzal miskin an nafsihi, wa innama radiya hadzal miskinu an nafsihi wa dhanna annahu radiya an rabbih wa ridha anillahi wa anin nafsi yab'udu an yajtami'a fi mawtinin wahid. Sesungguhnya orang yang kasihan tadi, ini orang yang punya pikiran tak betul tadi, yang berpikiran ridha kepada maksiat untuk mendapatkan ridha dari Allah, karena ridha Allah kepadanya atas perbuatan maksiat, atau sebaliknya, perbuatan seperti ini tidak mungkin bertemu untuk mendapatkan ridha dari Allah dengan melakukan sesuatu yang dimurka oleh Allah, dengan sesuatu yang diridhai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu suka sesuatu, Allah suka kepada sesuatu yang lain. Apa yang disukai oleh hawa nafsu tak boleh jumpa dengan apa yang disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu suka maksiat, Allah suka taat. Allah suka manusia ridha, hawa nafsu ajar kita tidak ridha. Tak mungkin berjumpa untuk memuaskan kedua-duanya. Nak meridhakan Allah dan hawa nafsu, tak boleh. Kena mesti meridhakan Allah untuk hawa nafsu tunduk kepada ridhanya Allah. Tapi kalau hawa nafsu yang diridhakan, maka dia akan korbankan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah ketika berlaku perselisihan antara Qabil dan Habil. Qabil mengatakan, aku bunuh engkau wahai Habil. Kata Habil mengatakan, kalau kamu hulurkan tangan kamu kepada aku untuk membunuh, aku tak akan balas untuk membunuh kepada kamu, karena aku takut pada Allah. Perbuatan pembunuhan itu dosa. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu. Hawa nafsu Qabil paksa Qabil bunuh Habil, maka dibunuhlah Habil. Puncanya daripada apa? Hawa nafsu paksa. Awal tadi dia beritahu oleh Habil, perbuatan membunuh ini salah, dosa. Saya takut kepada Allah dengan perbuatan membunuh, dosa ini. Artinya apa? Allah suruh jangan bunuh, hawa nafsu kata bunuh. Mana boleh jumpa apa yang dimahukan oleh Allah dan dimahukan oleh hawa nafsu? Qabil ikut hawa nafsunya, faqatalahu, dia bunuh. Maka termasuklah dia orang-orang yang menyesal. Walihada fil hadis la yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman kamu sehingga hawa nafsu kamu, keinginan kamu, kecenderungan kamu mengikuti ajaran yang aku bawa. Mesti ikut Nabi ini bukan hanya dalam perbuatan yang dilihat oleh tubuh badan, keinginan tu juga. Faham tak? Kena ikut kepada Nabi. Wa ma ahsana ma qalahu al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu fi risalatihi ila Abil Fath ad-Dimashqi rahimahullah. Ada tulisan al-Imam al-Ghazali kepada Abul Fath ad-Dimashqi. Katanya, ar-ridha huwa an tardha bima yaf'alu Allahu batinan wa taf'alu ma yurdiyahu zahiran. Kata Imam Al-Ghazali, ridha itu hendaklah kamu senang, puas dengan apa yang Allah buat, Allah tentukan untuk kamu. Dalam hati kamu senang, dan kamu mencari ridha Allah
dengan perbuatan zahir. Apa katanya? Ridha itu hendaklah kamu senang, selesa, puas dengan apa yang Allah tentukan untuk kamu. Ditentukan sehat, dia senang. Ditentukan sakit, dia terima. Ditentukan susah, dia terima. Ditentukan dia mampu, dia terima. Ditentukan duduk di negara-negeri tertentu, dia terima. Ditentukan dapat pasangan yang seperti itu, dia terima. Walhasil apa yang Allah tentukan diterima secara zahir. Secara batinnya dia tunjuk. Macam mana dia tunjuk? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ketentuan yang ia terima dilaksanakan dengan tubuh badannya. Dia tak gunakan secara zahir lahiriah. Apa yang Allah berikan digunakan untuk hal-hal yang tak betul, atau di dalamnya terima tapi luarannya tidak. Di luar nampak terima, dalaman tidak. فَإِنْ أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَعْرِفَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الرِّضَى فَلْيَلْتَمِسْهُ عِنْدَ نُزُولِ الْمَصَائِبِ. Bila seorang hamba itu ingin tahu sejauh mana dia mempunyai ridha, maka carilah padanya akan sifat ridha bila musibah menimpa kepadanya. Wa wurudil faqati wa ishtidadil amrad, dan datangnya kesukaran, sakit demi sakit. Fasawfa yajiduhu hunaka aw yafqiduhu. Pada saat itu kamu akan tengok kepada si hamba tadi, adakah dia ridha atau dia tidak. Faham tak? Kalau masa sehat, masa segar, masa mampu, masa kaya, masa segala-galanya kita tak nampak. Coba kalau diduga kekayaannya diambil, kesehatannya diambil, pandangannya diambil, pendengarannya diambil, terkena COVID, terkena penyakit-penyakit yang lain. Semoga Allah lindungi kita semua daripada semua itu. Ketika berhadapan dengan musibah, apa dia punya sikap? Bila berhadapan dengan musibah, dia miskin, jatuh bankrupt, kemudian dia stres, dia macam tak terima, dia pergi bomoh, dia buat begini. Hadza orang yang tidak ridha. Hatta masa dia kaya dulu pergi masjid, dia pergi ke masa dia mampu, dia suka bersedekah, dia belum lagi jadi ukuran. Bila terkena dugaan musibah, disitulah akan tahu sejauh mana orang itu punya sifat ridha atau tidak. Masa sehat dia tak nampak. Bila duga dengan sakit, macam mana sikapnya? Kita ada jumpa dengan satu orang tua di Terengganu. Dia cucu kepada Tok Kupalo. Sekarang umurnya 100 lebih kurang. Sudah dulu di atas kursi roda. Tapi masih boleh dengar orang bercakap. Kita pergi ziarah. So tanya macam mana keadaannya. Kalau sebut Alhamdulillah dengan keadaan dia itu macam lebih banyak daripada Alhamdulillah yang diucapkan oleh orang yang sehat. Mata mungkin dah tak nampak jelas, lutut dah tak boleh untuk nak berdiri. Senyum, ketawa, syukur, Alhamdulillah berkali-kali. Rasanya dia lebih happy daripada orang yang di luar yang sehat dan segar bugar. Ridha. Dan letaknya adalah di dalam. Faham tak? Ada berkenaan dengan untuk dapat tahu ridha adalah ketika berhadapan dengan musibah. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita
ridha. Di antara amalan kita mendapatkan ridha adalah bacaan di waktu pagi dan petang. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, atau radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan fa haqqun 'ala Allahi an yurdiyahu. Siapa orang yang menyebutkan zikir tadi, maka Allah pasti akan ridha kepadanya. Maka kita pun sama-sama mengucapkan radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ridha daripadamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلينا إنك تتوب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تب علينا يا تواب، تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. خذ يمينا، خذ يمينا عن سبيل الظالمين، واتق الله تعالى عن مقال الملحدين. الإله الحق رب العرش رب العالمين، هو رب الأولين هو رب الآخرين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هو ربي هو حسبي، هو خير الرازقين، هو غفار الخطايا، هو خير الراحمين. ربي وادخلنا جميعا في العباد الصالحين، وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. وارض عنا واعف عنا وأجرنا أجمعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين، من عصاة فاسقين وعتاة كافرين. رب وادخلنا جنانا أزلفت للمتقين. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا.